ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मानक प्रणाम। सुप्रभात। आज 2/7/2025 मसीहा स्वयं परमपिता परमात्मा सुप्रीम कमांडर तांको निर्देश क्रमे आमे किपरि पुणी हरेइथिबा राज्य भाग्य पाइबा से विषय अनेक सूत्र बतैछन्ति। केमती आमे सहजरे जितिबा। आमरी मानक भितरु किए कमांडर, किए लेफ्टिनेंट, किए कर्नेल, किए पुणी फ्रंट लाइन पदातिक बाहिनी आमरी भितरु पुरुषार्थ अनुसार आमे होइछे। बाबा सेथिबाई कहउछन्ति जे दुनिया को आमे संदेश देबा। कौन संदेश देबा? जे मन वचन कर्म रे आमे समस्ते अहिंसक हेबा। ये महाभारत लड़ई रे युद्ध अस्त्र किछि दरकार नहीं। केवल भगवान को आमे मने पकेइले तांको श्रीमत रे चालिले आमे हरेइथिबा राज्य भाग्य बा आमे हरेइथिबा स्वर्ग राज्य पुणी पाई पारिबा। सेथिपाई बाबा आज कहिले जे तुमे सेवाधारी पिला माने अन्य लोक मानकु जो माने भगवान को जानी नाहंती से मानकु कौन सावधानी देब बा कौन आमे तांकु चेतेई देबा, कौन आमे हरेइचे केमिति पाइबा से विषय रे आमे लोकन को कौन जणैबा सेई कथा कहिले। से कहिले जे आमे जानिबा कहिबा जे आमे प्रकृत रे स्वर्ग रे थिले, स्वर्गर राजा होइथिले, सबु सुख संपत्तिर अधिकारी होइथिले। वर्तमान ये नर्क दुनिया रे रही ये नर्क दुनियार शेष समय रे आसी पहुँचिलेनी। निश्चय ये विनाश हेबो। स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा शरीर रे प्रवेश करी एई संदेश देउछन्ति। ये महाभारत लड़ई एबे चालिछि। ये पुराना दुनिया खत्म हेबो। शिव बाबा नुआ दुनिया आम पाई स्थापन करुछन्ति। विनाश परे पुणी जय जयकार हेबो। विनाश बेले तो हाहाकार हेबो। जेमती मृत्यु आम सामने छिड़ा हेछि। केतेबेले केमिति केउं परिस्थिति रे आसी पहुँची जीव आमको जना नाही। से जेतेबेले हठात मृत्यु हो जाउची बा बड़ बड़ अघटन हो जाउची समस्ते हाहाकार करती। किंतु जय जयकार आसीब माने स्वर्ग स्थापन हेब। तेणु आमे समस्ते मिसी केमती भगवानकर परिचय समस्ते जानिबे से संदेश समस्तଙ୍କ पाखरे पहुँचेबा। बाबा आज गीत देइछन्ति जे तुम रात गवाई सो के दिन गवाई खाके। आमे कौन करुचे? केते बेले भगवान को स्मरण करिबा, मनन करिबा, चिंतन करिबा, तांको ज्ञान को अहरह मनरे धारण करी सेई अनुजाई निजर संस्कार को परिवर्तन करिबा। ए समय ए दिगरे केते समय देउचे? अधिकांश समय सेई खाइबा पीबा शोइबा एइथिरे समय कटै दोचे। बाबा कहउछन्ति एबे आउ समय नाही। तुमे फालतू कथारे मन बुद्धि चलाओ नाही। सबु बेले भगवान का प्रति ध्यान दियो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिए वर्तमान विनाश समय यही समय रे भगवान का सहित जिए प्रीति बुद्धि जोड़िबे सेमानकर प्रीति बुद्धि रे विजय हेब विजयंती। जिए भगवान का ठारू बुद्धि हटेई एई माया सहित पशी माया मोहरे आकर्षित होई दिन राति सेइथिरे कटेबो तार विनाश हब। से आउ स्वर्ग राज्य को कौन आसीबे? शांति धाम तो समस्ते जिबे किंतु पुणी से माने सेई दुख धाम को फेरिबे। बाबा कहिले दुनियार अनेक सेना अछंती भारत वर्ष रे अनेक सोल्जर अछंती भारत माता को रक्षा करिबा पाई। किंतु आमे होचे बेहद सोल्जर, बेहद सेना। कौन आमे माया सहित माया रावण सहित युद्ध करी
ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରି ସୁଖ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛେ। ବାବାଙ୍କର ମଦଦଗାର ବା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ବାବା କହିଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମାୟା ହାବୁଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ ଲୀନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାବାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଆମେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନରେ ଆଗେଇବା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ରତ୍ନାକର, ସୌଦାଗର। ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଅପାର ମହିମା। ରତ୍ନାକର, ସୌଦାଗର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସେ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କଥା କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଯେମିତି ଅପାର ମହିମା ଅଛି, ଭାରତବର୍ଷର ବି ମହିମା ଯଥେଷ୍ଟ। ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ। ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଭାରତବାସୀ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ପାଇବା କ'ଣ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେବେଠାରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାୟାର ଶାସନ ଚାଲିଲା, ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ରହି ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକିଲ, ମୁଁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏବେ ଆସିଛି। ଏବେ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ତୁମେ ନିଜେ ପାଇବ ତାର ଫଳ। ମାୟା ଡ୍ରାମା ତାର କାମ ଠିକରେ କରିଚାଲିଛି। ମାନେ ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଏମିତି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ପୁଣି ଭଗବାନ ଆସିବେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁହ୍ୟ ରାଜ କଥା, ରହସ୍ୟ କଥା ବତେଇବେ। ସେଥିରେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ି କେତେକ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା। ଆମର ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରଚୟିତା, ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଦୈବୀ ଧର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ, ଏକ ଦେବୀ ଦେବତା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହେବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ରୁହାନୀ ସେନା, ମାନେ ଆତ୍ମିକ ସେନା। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଭାବିବା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ମୋର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ମୋତେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପୁଣି ସେମିତି ମୋର ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବି। ଏକଥା ଭାବିଲେ, ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ହେବେ। ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ମାୟାର ଅଧୀନରେ ରହି ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି, ତାଙ୍କୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲି ପୁଣି ପୁରା ଆତ୍ମା, କନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଉତ୍ତମ ହେବ। ଉତ୍ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜପ, ତପ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କରୁଛି ସତ, ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ
ଯେହେତୁ ଜାଣିଗଲେଣି ଆମେ ଏଇ କାମରେ ହିଁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଦିନ ଅଛି ସେ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଠି ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଇଠି ବିବେକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ପାତ୍ରକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା ବା ପୁରା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ବିବେକ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେହି ଦେହଧାରୀ ଏଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ପତିତ ଦୁନିଆରେ କେବେ କେହି ହେଲେ ପାବନ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପତିତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ନର୍କ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଏଇ ସମୟରେ ତ କେହି ପାବନ ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପାବନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ପାବନ ଦୁନିଆରେ ପତିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ କୌଣସି ପାବନ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ପତିତ ଆତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବେ? ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ। ଏକାଠି ବସି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ବାବାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜର, ପୈଗମ୍ବର ବୋଲି ଭାବିବା। ମାନେ ବାବା ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେସେଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆମର ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଏ ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ସୁଖ ଧାମକୁ ଯିବା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣାଯାଏ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା କୁହାଯାଏ, ଅମର କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା କହିଥିଲେ, ଘରେ ଘରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ? ବାବା ସେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ, ଆମ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବା ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା। ଆମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ। ସେ କଥାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କୁହନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଲେ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମକୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ। ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ରଖି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଛି, ସେ କଥାକୁ ନିଜେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଳରେ ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ଆମେ ବି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଏକା ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସେଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିବେ, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବେ। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଦେବୀ ଦେବତା କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ସ୍ମୃତିରେ ଆଣି ବିକାର ବିନାଶ କରିବା। 63 ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ଆମେ ବିକାରରେ ରହିଛେ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛେ, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା। ଆଉ ନୂଆ ଖାତା, ନୂଆ ପାପ ଖାତା ଯୋଡ଼ିବା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୁହାଯାଏ ହିଅର ନୋ ଇଭିଲ୍, ଟକ୍ ନୋ ଇଭିଲ୍, ସି ନୋ ଇଭିଲ୍। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତ୍ର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ହିଅର ନୋ ଇଭିଲ୍, ଟକ୍ ନୋ ଇଭିଲ୍, ସି ନୋ ଇଭିଲ୍, ପୁଣି ଥିଙ୍କ ନୋ ଇଭିଲ୍, ଡୁ ନୋ ଇଭିଲ୍। ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାନି କି କହିବାନି। ବାବା ମାନେ କେତେ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବା? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନାଥ ଥିଲେ ସନାଥ ହେଇଯାଇଛେ। ଭଗବାନ ଆମର ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ସୁଖ ଦୁନିଆ, ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଭାବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ରହିବା। ଆମେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, କଳି ଯୁଗରେ ନାହିଁ,
ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବାବା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାବନ ହୁଅ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆମେ ପାବନ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କିପରି ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବେ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣି ସେ ବାଟ ବି ଆମେ ପଢ଼େଇବା, ବୁଝେଇବା। ତାର ତ ଗୋଟିଏ ବାଟ ନା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇବା, ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଯିଏ ଦେବାଦେବୀ କୂଳର ନୁହେଁ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେବକୂଳର ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପାଠ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ନ ବୁଝିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଅନେକ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ରୂପ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚିତ୍ର, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ଚୁଟି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏମିତି ଚୁଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚୁଟି, ମାନେ ଧର୍ମ ଭିତରେ। ଆଉ ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଚୋଟିକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ କଥା ଜାଣିଲେ, ବିରାଟ ରୂପର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯେମିତି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ପରମ ପାର, ସେମିତି ଭାରତର ବି ମହିମା ବହୁତ ବଡ଼ ମହାନ। ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ 7 ଦିନ ଯଦି ଶୁଣିବା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। 7 ଦିନିଆ କୋର୍ସ କଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶ ସମୟ ଆସି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଫାଲତୁରେ ସମୟ ଲସ୍ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ କହିବା, ଆମର ଆଗ୍ରହ ଆସିବନି, ଆମେ ଶୁଣିପାରିବାନି। ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଡାକିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ। ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ନିଜକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ କରେଇ ପାରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭାବନା ମନରେ ରହିଲେ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ବାବା କହିଲେ ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ନମ୍ବରବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ନମ୍ବରବାର ବା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକଥା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବା ସେ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ତ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦାନ କରିକି ଆମକୁ ଧନବାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧନବାନ ହେଉଛେ, ପୁଣି ଆମେ ବି ଭାବିବା ସେ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିବା। ତା ସହିତ ନିଜର ତନୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଧନ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ନିଜେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ବାବା ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ସେନା, ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇ ଦାନ ବଳରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବ। ମାନେ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏକର ମୂଲ୍ୟ ପଦ୍ମ ଗୁଣ, ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଗୁଣରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛେ। ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେମିତି ହେବ, ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର, ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା।
ଏକଥା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ କହିବେନି, କାରଣ ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରାଜାରାଣୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେବଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମଥା ଟେକୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟାରେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ, ପୁଣି ଆସିଗଲା ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ପୁଣି ଆସିଗଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଆଶ୍ରମ ବା ଘର ରହିଲା, ନିଜର ପରିବାର ନେଇକି ରହିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ 1,00,000 ବର୍ଷ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟଯୁଗ 1,00,000 ବର୍ଷ, କଳିଯୁଗ 1,00,000 ବର୍ଷ, ଏଇଭଳି ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 1,00,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ରହିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଏ ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସିଲେ, ଆମେ ଦେବାଦେବୀ କେମିତି ରଚନା ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆମ ଆତ୍ମା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିନେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ସେ ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ବାବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଦେଲେ। ସେ ବି ସେଇ ଆମେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ରଚୟିତା, ବ୍ରହ୍ମା ବି ସେମିତି ରଚୟିତା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଦେବା ଦେବୀ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ରଚୟିତା। କେବଳ ଏତିକି ଫରକ, ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ସିଏ ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ, ଯିଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିଲେ, ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେନି, ସିଏ ଏଇ ଦୁଃଖଧାମରେ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ନାଟକ କରିବାକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ ତୁମେ ସେବା କଲଣି, କେତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗେଇଛ, କେତେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯଥେଷ୍ଟ କର। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କଲେ ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ମଡ଼େଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ବି କହିବ ମୋର 1 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଇଟା ବି ସେଥିରେ କିଣନ୍ତୁ। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସାହୁକାର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ବା 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଯାହା, ଗରିବର 1 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସୁଦାମା 1 ମୁଠା ଚାଉଳ ବା ଖୁଦ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମହଲ ମିଳିଥିଲା। ସେଇ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗରିବ ଲୋକ 1 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ଦିଲ ସହିତ, ଦିଲାରାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କଲା, ସିଏ ଗରିବ ନୁହେଁ, ସେ ସବୁଠୁ ଧନୀ। ଆମେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିକି କିଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ ହିସାବ କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ବାବା ବି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥାଏ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ଆଲ୍ଲା ଦିଆ ତ ଛପଡ଼ ଫାଡ଼କେ ଦିଆ, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛେ ମାନେ ସେ ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ମାନେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା 2 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ନିରୋଗ ଶରୀରରେ ରହିବା। ବାବା ସେ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ସିଏ ବି ଆମରି ପରି ମଣିଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ରଚନା। ସିଏ କିନ୍ତୁ କେମିତି ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରା ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶିଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମେ ବି ରାଜଋଷି ଥିଲେ, ଆମେ ବି ଦେବତା ଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ବିକାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି
ଦେହ ଦୁନିଆରେ ପଶି ଦେହ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରି ଆମେ ଏଇଭଳି ହୋଇଯାଇଛେ। ନିଜକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ ମନେଇ ନିଜକୁ ପରିଶୋଧନ କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ପରିଶୋଧନ କରି ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା। ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ରାଉନ୍ ପାଉଛେ, ରାଜମୁକୁଟ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ରାଜମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନର୍କକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଏଇ ନର୍କକୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ନର୍କରେ ଯେତେ ଯାତନା ଦୁଃଖ ରହିଛି ସବୁକୁ ବାବା ଦୂର କରିବେ। ପୁଣି ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସବୁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଖ ବିରାଜମାନ କରିବ। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି କାଳକଣ୍ଟକ ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ପୁଣି ଆମ ଭାରତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାପ୍ତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ପାଠକୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଚିଡ଼ିଆ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ଯେତେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଅମର ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ଦୁଃଖର କଥା ସବୁ ଜାଣୁଛେ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ଠକାମି, ସାଧାରଣ ଦୁଧ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଧରେ ଠକାମି, ସେମିତି ଠକାମି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନେକ ଫଲୋଅର ନିଜର କରି ପୁରା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାମରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ କାମ ଚାଲିଛି। ବାବା ସେ କଥା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ବୁଝ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ମିଠା କଥା ବାବାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ନିଜେ ଶୁଣେଇବା। ମିଠା କଥା ଶୁଣେଇବା ଫାଲତୁ କଥାରେ ଆଉ ମନ ଦେବା ନାହିଁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାରେ ଆମେ ଏକମତ ହେବା, ସହମତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତକୁ ବି ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ବାବା କହିଲେ ତନୁ ମନ ଧନରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରିବା। ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ମିଠା କଥା ଶୁଣିବାନି ତାହେଲେ ସେଇ ରାବଣ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆମେ ରହିଯିବା। ତେଣୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମିଠା କଥା ଶୁଣେଇବା। ବାବାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହିଅର୍ ନୋ ଇଭିଲ୍, ଡୁ ସି ନୋ ଇଭିଲ୍, ଟକ୍ ନୋ ଇଭିଲ୍, ଥିଙ୍କ ନୋ ଇଭିଲ୍, ଡୁ ନୋ ଇଭିଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ମିଛ କହିବାନି, ଖରାପ କଥା ଦେଖିବାନି, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବାନି, ଖରାପ କଥା କହିବାନି, ଖରାପ କଥା ଭାବିବାନି, ଖରାପ କାମ କରିବାନି। ଏହି ସବୁ 5ଟି ନିୟମକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବା। ହଦର ସବୁ କାମନାକୁ ବିଜୟ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କାମ ଜିତି ବିଜୟ ଜିତି ହେଇଯିବା। କାମ ଜିତି ଜଗତ ଜିତି, ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଜିଣିଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କାମନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ପାଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ଏକ ପ୍ରକାର କାମନା। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୋବୃତ୍ତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମନା। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମିତି କାମନା ରହିଛି। ଆଉ ସେବା କରିବା ପରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଭାବନା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାମନା।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯଦି ବି ଆମେ ଭାବିବା ଇଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିଣିବାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୋତେ ଅଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ବି ମନରେ ରହୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମନାକୁ ବି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବା, ମାନେ ମାୟା ଜିତ୍ ହେବା, ଜଗତ ଜିତ୍ ହେବା, କାମ ଜିତ୍ ହେବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କାମ ବିକାରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ବି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଦିଲ୍ର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଲ୍ର ସହିତ ଦିଲାରାମକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିକି ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ ମୋତେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ପୁରା ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବା। ଏସବୁ ଅନୁଭବ, କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ରବି ସେଠି ପହଞ୍ଚେ ଅନୁଭବୀ। ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବାର ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଥିରେ ଭରପୁର ହେବା। ତାର ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ବଚ୍ଚା ହେବା। ବାବା ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ତ ମନ ମୁଗ୍ଧକର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମରେ ପାଳିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋର ମଧୁର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିନ ପୁରା ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ବିତାନ୍ତୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।